ओम शांति 11 मे 2025 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 7-3-2005 मुरलीर सारांश संपूर्ण पवित्रतार व्रत रखिबा एवं मो पणिया को समर्पित करिबा ही शिव जयंती पालन करिबा। संपूर्ण पवित्रतार व्रत रखिबा एवं मो पणिया को समर्पित करिबा ही शिव जयंती पालन करिबा। आजी विशेष करी शिव बाबा निजर शालग्राम संतान मानकर जन्मदिन पालन करिबा पई आसिछंती। तुमे पिल्ला माने बाबांकर जन्मदिन पालन करिबा पई आसिछ, किंतु बाप दादा पिल्ला मानकर जन्मदिन पालन करिबा पई आसिछंती। काहेकिना बाबांकर पिल्ला मानक प्रति बहुत स्नेह अछि। बाबा एही धरा धामरे अवतरित हेबा मात्रके यज्ञ रचना करिथांती एवं यज्ञ रे ब्राह्मण मानक बिना यज्ञर कार्य संपन्न होई परिबो नाही। सेथिपाई एही जन्मदिन अलौकिक अटे, न्यारा एवं प्यारा अटे, अर्थात स्वतंत्र अटे। एही जन्मदिन एभली अटे जहाँकि पितांकर जन्मदिन एवं पिला मानकर जन्मदिन गोटिए दिन होइथिबो। एभली जन्मदिन सारा कल्प भितरे ना कहार होइछि ना केबे होई परिबो। बाबा हेउछंती निराकार, गोटिए पटे निराकार अटंती, अन्य पटे जन्म दिवस मध्य पालन करुछंती। दुनिया रे केवल एकमात्र शिव बाबा ही अटंती, जहाँकर निजर कोनोसी शरीर नाही। सेथिपाई ब्रह्मा बाबांकर शरीर रे अवतरित हेउछंती एवं एही भली अवतरित हेबाकु ही भक्त माने जयंती रूपरे पालन करुछंती। तेबे तुमे समस्ते बाबांकर जन्मदिन पालन करिबा पई आसिछ ना निजर जन्मदिन पालन करिबा पई आसिछ? अभिनंदन देबा पई आसिछ ना नेबा पई आसिछ? एही भली एकाठी रहिबार प्रतिज्ञा बाबा पिला मानक सहित करिछंती। एबे भी संगम जुगरे जुगल रूपरे साथी रे अछंती। अवतरण मध्य एकाठी करिछंती, परिवर्तन करिवार कार्य मध्य एकाठी करुछंती एवं निज घर परम धाम को जीवारे मध्य साथी अटंती। एहा ही हेउछि बाबा एवं पिला मानकर स्नेहर स्वरूप। शिव जयंती भक्त माने मध्य पालन करुछंती एवं तुमे माने मध्य पालन करुछ, किंतु से माने केवल डाकी थांती एवं गीत गाई थांती। तुमे माने डाकू नाह। तुम मानकर पालन करिवार अर्थ हेला बाबांको समान हेबा। पालन करिवा अर्थ सर्वदा उमंग उत्साह रे उड़ीबा। सेथिपाई एहाको उत्सव कुहा जाय। तेबे उत्सवर अर्थ हेउछि उत्साह रे रहिबा। तेणु सर्वदा उत्सव रे अर्थात उत्साह रे रहिला वाला अटना सब बेले रहुछ ना केबे केबे रहुछ? एमिति भी देखिबाकू गले ब्राह्मण जीवनर श्वासक्रिया उमंग उत्साह अटे। जेपरी श्वासक्रिया बिना बंचिबा असंभव, सेहीपरि ब्राह्मण आत्मा माने उमंग उत्साह बिना ब्राह्मण जीवन रे रही पारिबे नाही। एही भली अनुभव करूछ ना? देख, विशेष करी जयंती पालन करिबा पई केउठु केउठु दूर दूरांतरु धाई धाई आसीछ। बाप दादांकु निजर जन्मदिन पई सेतिकी खुशी लागु नाही जेतिकी पिला मानकर जन्मदिन पालन करिवार खुशी लागुछि। सेथिपाई बाप दादा गोटिए गोटिए संतानकु पदम गुणा खुशीर थाली गुडी को भरपूर करी अभिनंदन देउछंती। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। बाप दादांकु आजिर दिन रे सच्चा भक्त माने मध्य बहुत मने पडुछंती। सेमाने व्रत रखुछंती गोटिए दिन पाई, किंतु तुमे माने व्रत रखिछ सारा जीवन संपूर्ण पवित्र हेबा पाई। सेमाने खाइबा पीबार व्रत रखुछंती। तुमे माने मध्य निजर मन को व्यर्थ संकल्पर, नकारात्मक संकल्पर एवं अपवित्र संकल्पर भोजन न देबार व्रत रखिछ। कौन पक्का व्रत रखिछ तो? डबल विदेशी माने आगरे आगरे बसिछंती। आगरे बसिथिबा एही कुमार कुह, कुमार माने व्रत रखिछ, पक्का व्रत रखिछ, कंचा नुहे तो? माया मध्य शुणुछि। समस्ते झंडी अर्थात छोट छोट पतका हलाउछंती।
ତେଣୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦେଖୁଛି। ଯେବେ କି ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛ, ମୋତେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବ୍ରତ ରଖିବା ଅର୍ଥ ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା। ତେବେ ମନର ବୃତ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ହୋଇଥାଏ, ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ କୃତି ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସେହିଭଳି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ବ୍ରତ ରଖିଛ ନା? ପବିତ୍ର ଶୁଭ ବୃତ୍ତି, ପବିତ୍ର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି। ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖୁଛ, କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ମୁହଁକୁ ଦେଖୁଛ ନା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ଚମକୁଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖୁଛ? କେହି ଜଣେ କହୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବା କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୁହଁକୁ ଦେଖି କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଖି ଉପରେ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ କେବେ କେବେ ମୁଖକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଟିକିଏ ବୃତ୍ତି ବଦଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଆଖି ସହିତ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖି କଥା ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ବାପ ଦାଦା ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଖିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଭ୍ରୁକୁଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଜାଣିପାରୁଛ? ଦୁଇଟି ଯାକ ପାଖାପାଖି ତ ଅଛନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ମୁଖକୁ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ମୁଖରେ ଥିବା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ଚମକୁଥିବା ତାରକାକୁ ଦେଖ। ତେଣୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ରଖ। ବ୍ରତ ରଖିଛ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ଆହୁରି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ସହିତ ଆତ୍ମା କଥା ହେଉଛି, ଆତ୍ମା ଦେଖୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୃତ୍ତି ସର୍ବଦା ଶୁଭ ରହିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଭ ହେବ, ଯାହାକି ଯେପରି ବୃତ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ସହିତ ସେବା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଡବଲ ଫାଇଦା ହେଲା ନା? ତେଣୁ ନିଜର ବୃତ୍ତିକୁ ଏଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର, ଯାହାକି କିପରି କେତେ ବି ବିକାରୀ ପତିତ ଆତ୍ମା ଆସୁ, ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୃତ୍ତିର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉ। ଏହିଭଳି ବ୍ରତ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରହୁ ଏବଂ ସ୍ୱରୂପରେ ରହୁ। ଆଜିକାଲି ବାପ ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନିଜର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କେବେ କେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ବିଶେଷତା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏହାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷତା ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହା ବି ବିଶେଷତା ଅଛି, ସବୁକିଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ଅଟେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଦାତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଦାତାଙ୍କଠାରୁ ନେବାବାଲାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ। ପ୍ରସାଦ କେବେ ବି କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଟେ, ଏହା ତ ଗାୟନ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଅମୁକଙ୍କର ପ୍ରସାଦ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି, ଏହା ତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗ କରାଉଥିବା ଦାତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛ? ତେଣୁ ପକ୍କା ପକ୍କା ଜନ୍ମଦିନର ବ୍ରତ ରଖିଛ ତ? ବୃତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି ତ? ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତାକୁ ଧାରଣ କରିବା ହିଁ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ବ୍ରତ ରଖିବା ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ରତ ତ ରଖିଛ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଅଟ ତ? ଏମିତି ବି ଦେଖ, ଜୀବନରେ ଘର ଗୃହସ୍ଥବାଲାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥାଏ। ମାତାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଥାଏ ନା? ତେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୂପକୁ ତ ଜିତି ଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ଯେମିତି କେହି କେହି କୁହନ୍ତି, ଆସକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏହି ଜିନିଷଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ବିଶେଷ ଭଲ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, ଛୋଟ ଛୋଟ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତାର ଅଂଶ ରହିଯାଇ ନାହିଁ ତ? କାହିଁକି ନା ଅଂଶରୁ କେବେ ବି ବଂଶର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ବି ବିକାର ଚାହେ ଛୋଟ ରୂପରେ ଚାହେ ବଡ଼ ରୂପରେ ଆସିବାର ନିମିତ୍ତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଭାବାର୍ଥ ହିଁ ଅଟେ। ସେହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଲା ମୁଁ, ଦେହ ଅଭିମାନର ମୁଁ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରୁ ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଅଭିମାନ ଯଦି ପୂରଣ ନ ହୁଏ, ତେବେ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଅଭିମାନର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସେହି ଆତ୍ମା ନିଜର ଅପମାନର ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ ସହନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୋଧ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ତ ବଳି ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ଯାହା ବି ସବୁ ବିନାଶୀ ମୁଁ ପଣିଆ ରହିଛି,
ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାବାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ ଅର୍ଥାତ୍ ବଳି ଚଢ଼ାଇ ଦିଅ। ଏକଥା ଭାବ ନାହିଁ ଯେ କରିବାକୁ ତ ହେବ, ହେବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ଏଭଳି ତ କର ନାହିଁ। ସମର୍ଥ ଅଟ ଏବଂ ସମର୍ଥ ହୋଇ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଏହା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କେତେ କଳ୍ପ କେତେ ଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛ, ମନେ ଅଛି? କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ହୋଇ ଆସିଛ, ହୋଇଥିବା କଥା ହିଁ ଏବେ ହେଉଛ। କେବଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ। ହୋଇଥିବା କଥାକୁ ପୁଣି କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇ ରହିଛି, କେବଳ ଏବେ ତାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏହା କଷ୍ଟକର ନା ସହଜ? ବାପ ଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥର ବରଦାନ ମିଳିଛି। ଏହି ଜନ୍ମରେ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥର ବରଦାନ ଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଜୀବନ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। 63 ଜନ୍ମ ତ ମେହନତ କରି କରି ଆସିଲ। ଏବେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ତ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରେମ ଆଧାରରେ ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଅ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ମୋହବତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ ରହିଛି ସେଠାରେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ମେହନତ ଅଛି ସେଠାରେ ମୋହବତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭାବର ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ସାଧନ ହେଲା ମୋହବତ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ନେହ। ସ୍ନେହରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ହୋଇଯାଅ। ଏହାର ଯନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧନ ହେଲା ମନ୍ମନା ଭବର ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସର୍ବଦା କାମରେ ଲଗାଅ। କାମରେ ଲଗାଇବା ତ ଜଣା ଅଛି ନା? ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହ ଦ୍ୱାରା ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ ସବୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଛି, ଗୁଣ ମିଳିଛି, ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ଖୁସି ମିଳିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାନକୁ ବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯଥା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶୁଣିଲ ତ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସହଜ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତୀବ୍ର ମଧ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ତାର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ମୋତେ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ହେବି ନାହିଁ ତ ଆଉ କିଏ ହେବ? ମୁଁ ହିଁ ହୋଇଥିଲି, ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ ଏବଂ ପ୍ରତିକଳ୍ପରେ ମୁଁ ହିଁ ହେଉଥିବି। ଏତିକି ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କରିବି ବୋଲି କୁହ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ କରିବି, ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ହୋଇକରି ହିଁ ରହିଛି। ବାପ ଦାଦା ଦେଶ ବିଦେଶର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ତୁମେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼ର ଦେଶ ବିଦେଶର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନର ଅଭିନନ୍ଦନ ମିଳିଛି, କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ଇମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ଅନ୍ତରର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛ ନା? ବାବା ଆପନେ କରଦି କମାଲ। ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କମାଲ କରିଦେଲେ। ବାପ ଦାଦା ତ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ, କିନ୍ତୁ ଦୂରରେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଚାରିଆଡ଼େ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପରେ ଅଛି ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କର କାନରେ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି ଏବଂ ମନରେ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏହିସବୁ କାର୍ଡ଼ ବା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହୀରା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ହର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିନେଲ ତ? ଚାହେ 2 ବର୍ଷର ହୋଇଥାଅ, ଚାହେ 1 ବର୍ଷର ହୋଇଥାଅ, ଚାହେ 1 ସପ୍ତାହର ହୋଇଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେହେତୁ ଯଜ୍ଞର ସ୍ଥାପନାର ଜନ୍ମଦିବସ, ତେଣୁ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ତ ଯଜ୍ଞ ନିବାସୀ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ଏହିଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହିଁ ପାଳିତ ହେଉଥାଅ ଏବଂ ଉଡ଼ୁଥାଅ। ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ନେବା ତ ସହଜ ଅଟେ ନା? କ'ଣ ସହଜ ଅଟେ ତ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସହଜ ଅଟେ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ, ପତାକା ହଲାଅ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଭୁଲୁ ନାହଁ ତ? କାହିଁକି ନା ସବୁଠାରୁ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା। ଏଥିରେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି, ଜ୍ଞାନ ଧାରଣା ଏବଂ ସେବା ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାରେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ
ନେବାରେ 4ଟି ଯାକ ବିଷୟ ଆସିଯାଉଛି। ତେବେ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ମାନେ କୁହ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ନେବା ସହଜ ଅଟେ ନା? କ'ଣ କହୁଛ, ସହଜ ଅଟେ ତ? 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ 20 ବର୍ଷ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାପ୍ ଦାଦା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଦମ ଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଦେଶରୁ ଆସିଛ? 69ଟି ଦେଶରୁ। ଅଭିନନ୍ଦନ। 69ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବ। 69ଟି ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଭଲ କଥା। ଆସିବା ବେଳେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ତ ହୋଇନାହିଁ ନା? ସହଜରେ ଆସିଯାଇଛ ନା? ଯେଉଁଠାରେ ମୋହବତ ରହିଛି ସେଠାରେ କୌଣସି ମେହନତ ନଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ବିଶେଷ ବରଦାନ କ'ଣ ମନେ ରଖିଲ? ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ। ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କାମ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, ତେଣୁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଅଟ? ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ। କୁହ, ମନେ ରଖିବ ତ? ନିଜ ନିଜ ଦେଶକୁ ଯାଇ ପରିଶ୍ରମ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ମେହନତର କାମ ଆସିଯାଏ ତେବେ ଦିଲରେ କହିବ, ବାବା, ମେରା ବାବା ସାହାଯ୍ୟ କର। ତେବେ ମେହନତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ପାଳନ କରିନେଲ ନା? ବାବା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଦେଲ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଡ୍ରିଲ୍ କରିପାରିବ ନା? ଆଚ୍ଛା, ବାପ୍ ଦାଦା ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଲେ। ଚାରିଆଡ଼ର ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ସଙ୍ଗମଯୋଗୀ ସର୍ବବରଦାନୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ବାବା ଏବଂ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ମୁଁ ଶବ୍ଦ କହିବା ବାଲା ମୁଁ ଆତ୍ମା, ସର୍ବଦା ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସହଯୋଗ ଦେବାବାଲା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଡବଲ ବିଦେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ମେହନତ କରିଛ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛ ନା? ତେଣୁ ମେହନତ ଭଲ କରିଛ ଏବଂ ଏଠାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଟେ। ସଂଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ସତେଜତା ମିଳିଯାଉଛି ଏବଂ ତୁମେମାନେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଯାଉଛ। ଭଲ କଥା। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ରହୁଛ ନା? ତେଣୁ ସଂଗଠନର ଶକ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରୁଛି। ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଉଛ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶେଷତାର ପ୍ରଭାବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛ। ବାପ୍ ଦାଦା ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଗନ୍ଧ ତୁମେମାନେ ନେଇଯାଉଛ। ସେମାନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଯାଉଛି। ଭଲ କଥା। ଏଠାରେ ଯେଉଁଭଳି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଯାଉଛ, ଏହା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଲେନଦେନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ସତେଜତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛି। ପରସ୍ପରର ବିଶେଷତା ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଣ୍ଟର ନିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାନର ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଦୟାର ଜ୍ୟୋତି ଜଳାଇ ରଖିବୁ। ବହୁତ ଭଲ ସଂକଳ୍ପ କରିଛ। ନିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି, ସାଥୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ନେହ ତ ଚୁମ୍ବକ ଅଟେ। ତେଣୁ ତୁମ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ନେହର ଚୁମ୍ବକ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ଆତ୍ମାକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ନେହର ଚୁମ୍ବକ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର କରିଦେଇପାରିବ। ବାପ୍ ଦାଦା ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଦିଲ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତୁମେମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ କରିଛ। କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ସଂସ୍ଥାର ନାମକୁ ତ ବିସ୍ତାର କରିଛ ନା? ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହା ହେଲା ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଡବଲ ବିଦେଶୀ ଅଟ, ସେହିପରି ଡବଲ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରୁଛ। ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଲୌକିକ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାପ୍ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ଟିଭି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ। ଏତେ ବଡ଼ ଟିଭି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାପ୍ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି କିପରି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କ୍ଲାସ୍ ଶେଷ କରି
ଛିଡ଼ା ଜଳଖିଆ ଖାଇ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଚାକିରିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କମାଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ସହିତ ବାପଦାଦା ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ସେବାର ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛ ଏବଂ ନିମିତ୍ତ ହେବାର ପୁରସ୍କାର ରୂପରେ ବାପଦାଦା ସର୍ବଦା ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ। ଭଲ ଅଟ, ଭଲ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ବରଦାନ। ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିର ମିତବ୍ୟୟିତାର ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭବ। ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିର ମିତବ୍ୟୟିତାର ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭବ। ଯେପରି ଲୌକିକ ରୀତିରେ ଯଦି ମିତବ୍ୟୟିତାର ଘର ନଥିବ ତେବେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଘର ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଯଦି ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନେ ମିତବ୍ୟୟୀ ହୋଇ ନଥିବେ ତେବେ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଲା ସୀମିତ ଗୃହସ୍ଥୀ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲୌକିକ ଗୃହସ୍ଥୀ। ତେବେ ସର୍ବଦା ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେ ସଂକଳ୍ପରେ, ବାଣୀରେ ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିର ବଜେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେହି ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ, କର୍ମ ବା ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି କିଛି ବି ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସ୍ନେହ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମାଲାମାଲ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦିଅ ଏବଂ ସ୍ନେହ ନିଅ। ସ୍ନେହ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମାଲାମାଲ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦିଅ ଏବଂ ସ୍ନେହ ନିଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟ କରିଦିଏ। ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର କରୁଛ। ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତି ବିକାରର ଅଗ୍ନିରେ ଜଳୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶୀତଳ କରିଦିଏ। ଆତ୍ମାକୁ ଅନେକ ଜନ୍ମର ବିକର୍ମର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ। ପବିତ୍ରତା ଆଧାରରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗଠାରୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟି କିଛି ନା କିଛି ଅଟକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ପବିତ୍ରତାର ଆଲୋକର ମୁକୁଟ ଧାରଣ କରିନିଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।